سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگران پنجاب حکومت بھی اکبر چوک فلائی اوور ری ماڈلنگ منصوبہ بروقت مکمل نہیں کر سکی۔ اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کی 2 ڈیڈ لائن گزر گئیں۔ فنڈز کے اجراء میں تاخیر اور تیز بارشوں کے سبب منصوبہ بروقت مکمل نہیں ہو سکا۔ منصوبے کے لیے 31 جولائی اور 14 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے 15 ستمبر کی نئی ڈیڈ لائن دے دی۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ نگران پنجاب حکومت بھی جمہوری حکومت کی ڈگر پر چل نکلی ہے۔ سابقہ حکومتوں میں دیکھا گیا کہ شہر لاہور کے میگا پروجیکٹس بروقت اور پی سی 1 میں وضع کردہ ڈیڈ لائن پر مکمل نہیں ہو سکے۔ تاہم نگران پنجاب حکومت نے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے احکامات تو بہت صادر کیے، مگر ان احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یہی حال شہر لاہور کے میگا پروجیکٹ اکبر چوک فلائی اوور اور ری ماڈلنگ منصوبے کا ہے کہ نگران پنجاب حکومت اس میگا پروجیکٹ کو بھی بروقت مکمل نہ کر سکی۔ منصوبے کی 2 ڈیڈ لائن گزر چکی ہیں، لیکن فنڈز کے اجراء میں تاخیر اور تیز بارشوں کے سبب اکبر چوک منصوبہ بروقت مکمل نہ ہو سکا۔ پی سی 1 کے مطابق اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 31 جولائی کی تاریخ تھی۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 14 اگست کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی، لیکن جولائی اور اگست میں ہونے والی تیز بارشوں کے دوران اکبر چوک منصوبے پر تعمیراتی کام بند رہا، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا۔ اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اکبر چوک پروجیکٹ کے لیے آخری ڈیڈ لائن دے دی ہے اور ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ کو اس منصوبے کو 15 ستمبر تک مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کا جو نقشہ ہے اس کے اوپر نگران وزیر اعلیٰ آپ کا بہت شکریہ زین۔ نگران پنجاب حکومت کو 7 ماہ گزر گئے ہیں اور محکمہ بلدیات تاحال 14 کمپنیز کے بورڈ فعال نہ کر سکا۔ سیکرٹری بلدیات نے صرف لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا 7 رکنی بورڈ فعال کیا ہے اور بورڈ کے چیئرمین سردار اسلم ورائچ کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ باقی بورڈز فعال نہ ہونے سے چیئرمین کی پاور کمپنیز کو نہیں مل سکی ہیں۔ بورڈ نہ ہونے سے 45 ارب روپے کا بجٹ پاس نہیں ہو سکا۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، نگراں حکومت کے 7 ماہ گزرنے کے بعد محکمہ بلدیات پنجاب 14 کمپنیز کے بورڈ فعال نہیں کر سکا۔ سیکرٹری بلدیات پنجاب نے صرف لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا 7 رکنی بورڈ فعال کر دیا ہے۔ بورڈ کے چیئرمین سردار اسلم ورائچ کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ مائندہ بورڈ فعال نہ ہونے سے چیئرمین کی ہائی پاور کمپنیز کو نہیں مل سکی۔ بورڈ نہ ہونے سے رواں مالی سال کے لیے کمپنیز کے 62 ارب روپے کا بجٹ اور فیصلہ سازی نہیں ہو سکی۔ کمپنیز کو ہیومن ریسورس کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ شہری مقامی حکومتوں کے لیے بنائی جانے والی کمپنیز کی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ لاہور کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا بورڈ فعال کر دیا گیا ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے لیے 10ویں چیئرمین سردار اسلم ورائچ جو ہے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ بورڈ ممبران میں زاہد سلیم گوندل، بلاس ذوالفقار علی، میاں بشارت علی، اسد سلطان گوندل، محمد سلیم اور صوفیہ بھٹی شامل ہیں۔ اس والے سے مائندہ 8 سالڈ ویسٹ کمپنیز کے بورڈ فعال نہیں ہو سکے۔ 45 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ بھی پاس نہیں ہو سکا۔ 8 سال ویسٹ کمپنیز میں نئی فیصلہ سازی رک گئی ہے، جس میں نئی لینڈفل سائٹ اور پورے سے بجلی بنانے پیدا کرنے کا ہدف بھی 7 ماہ میں التوا کا شکار ہے۔ بھاگلپوری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا بورڈ فعال نہیں ہو سکا، جبکہ ڈی جی خان اور اس کے ساتھ راولپنڈی گجرات۔ کرپشن کے الزامات ایگزیکٹو ڈائریکٹر الہمراز سلیم ساگر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فوری طور پر وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کے احکامات پر سلیم ساگر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر طارق محمود کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سلیم ساگر کو وزیر اطلاعات کے احکامات پر ہٹا دیا گیا ہے عہدے سے، اور بڑی خبر ہے، کرپشن کے الزامات ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الہمراز سلیم ساگر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فوری طور پر وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کے احکامات پر سلیم ساگر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر طارق محمود کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کے مقدمات عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ پولیس کی عدالت کو ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرنے کی استدعا ہے۔ اے ٹی سی عدالت نے کیس کی سماعت 1 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں۔ اشفاق آگاہ کیجیے۔ اشفاق سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمات عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ پولیس کی عدالت کو ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرنے کی استدعا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت میں 1 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ سے متعلق درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے۔ پولیس کی عدالت کو ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرنے کی اصطلاح ہے، جبکہ ATC عدالت نے کیس کی سماعت میں 1 ستمبر تک کی توسیع کر دی ہے۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین دیگر رہنماؤں کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اثر چھوڑا ہے اور خدا کرے کہ وہ دور ہو جائے۔ اس ملک میں جو ہمارا جغرافیہ ہے، جو ہمارے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، اداروں کو، عوام کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے، اور ایک چیز ہم میں مشترک ہے جو پاکستان ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی تو ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ میں اپنے ذاتی خیال میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب کچھ ریسٹ کروں، مگر جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب اور باقی پارٹی کے تمام سینئر لیڈران کی طرف سے، سارے دوست ہیں، مہربان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ملک کے لیے سارے مل کے آرام سے کام کرنا ہے اور آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ تو میں آج سے باضابطہ طور پر جہانگیر خان صاحب اور علیم خان صاحب کی قیادت میں IPP کو جوائن کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی پارٹی کے جو بھی منشور ہے اس کے مطابق کام کروں گا اور پاکستان کے لیے کام کروں گا، اور اس ہر وقت میسر ہوں گا اپنی قوم کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ شمشان صاحب، آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اس میں لگتا ہے کہ آپ 9 مئی کے منصوبے سے پوری طرح آگاہ تھے، اس منصوبے کا کوئی انکشاف کریں گے؟ میرے بھائی، میں اس میں صرف اتنا کہوں گا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میری طبیعت آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور آج کل جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بڑی چیز ہے۔ نہ مجھے 9 مئی کے منصوبے کا کوئی علم تھا، اور نہ وہ جو 2-3 نام لیے گئے ان سا کو میرے سے کوئی تعلق تھا، اور لوگ بات کریں کر کے، اور اگر مجھے کوئی ایسا منصوبہ پتہ ہوتا تو میں اس سے پہلے بات کرتا، مجھے اس سے میں بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ جی آپ ایئر وائز سے خائصہ اس وقت ترین صاحب کا میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا، جو کل کا اس ملک میں ایک نیا آیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے، وہ پیٹرن چیف ہے استحکام پاکستان پارٹی کے، پریزیڈنٹ نے 2 اہم ترین بلز کے حوالے سے کہہ دیا کہ میں نے سائن نہیں کیے۔ ایک نیا ٹرمائل کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیا کہتے ہیں اس ٹرمائل کے حوالے سے جو پیدا ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات ضرور انہوں نے کی ہے، افسوس ہے مجھے اس بات پہ، مگر بعد میں جو منسٹر لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر صاحب نے ایک تفصیلی پریس ٹاک کر کے تمام حقائق کی طرف سے آگاہ کر دیا قوم کو کہ اصل میں وہاں پہ کیا ہوا تھا، اور 10 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں اگر نہ ایکشن ہو تو وہ پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ بل جو ہے منظور ہو جائے گا۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی پرابلم تھے وہ دور کر دے گا۔ میاں صاحب ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ سینیریو بن رہا ہے اس میں تو الیکشن بہت آگے جاتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئین وائلیٹ ہو رہا ہے، بلکہ آئین کو لپیٹ دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کب تک جو ہے وہ ہوں گے، اور آپ لوگوں کی اپنی تیاری جو ہے وہ کیا ہوگی، کیا سینیریو بن رہا ہے؟ دیکھیں، ہماری تیاری سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق اس کی آئین سے ہے اور کیا ملک میں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ڈیٹس اناؤنس کی ہیں الیکشن کمیشن نے، یہ ضروری تھی کہ ایک نیا سینسس ہوا ہے، اور جو اگلی الیکشن ہے وہ ایک نئے سینسس کی بیسس پہ ہونی چاہیے۔ اس میں تو آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا، کسی اور کا بھی کوئی سچ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے دسمبر تک انہوں نے ڈیٹس دی ہیں سب کام کرنے کے لیے، اور اس کے میرے خیال ہے بعد میں 60 دن تک 90 دن تک الیکشن آرام سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ الیکشن نومبر سے لیٹ ضرور ہو جائے گی، پر میرا نہیں خیال کہ یہ مارچ سے آگے جائے گی۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ 12 مارچ کو سینٹ کی الیکشن بھی ہے، تو امید یہ کرتے ہیں کہ سینٹ الیکشن سے پہلے یہ الیکشن جو ہے تمام پاکستان میں یہ پورے ہو جانے چاہیے۔ قذافی ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کل صدر صاحب نے جس نے ٹویٹ کیا، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ان کو اخلاقی طور پر اس کے بعد مستعفی ہو جانا چاہیے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیے، چونکہ IPP ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی جنگ کے لیے معرض وجود میں آئی ہے، اور ہم ریاست کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، اور ریاست ایک آئین اور قانون کے تابع ہے، اور جتنے ادارے ہیں پاکستان کے وہ صدر صاحب پہ اس لیے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے عہدے پہ ہے جہاں پہ
कम अज़ कम उन्हें ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है, और कौम उनसे ये स्टेटमेंट जो है उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इससे उन्होंने अपना जो एक सदर का होता है उसको सियासतज़दा किया है और अपनी जागहसाई की है, और हम ये समझते हैं कि PTI या पंजाब फूड अथॉरिटी की जमील टाउन में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर कार्रवाई। 18,800 लीटर जाली ड्रिंक्स तल्फ कर दी गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार। 17 सिलेंडर, फिलिंग मशीनें, कंप्रेसर, चूल्हे भी जब्त कर लिए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान 18,800 लीटर जाली ड्रिंक्स तलब की गई हैं, तो वहीं मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 सिलेंडर, फिलिंग मशीनें, कंप्रेसर और चूल्हे भी जब्त कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जमील टाउन में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर यह कार्रवाई सामने आई है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान। हाँ जी बिल्कुल नीलमनाज, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौरियों को नाकिस ड्रिंक्स पिलाने वाली सप्लायर के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। मुख्य इत्तला पर फूड सेफ्टी टीमों ने जमील टाउन में वाक़िया जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा मारा, जहाँ पे 18,800 लीटर जाली ड्रिंक्स तलब की गई हैं। मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मुलजिमान को गिरफ्तार करवा दिया गया है। इस वाले से 1250 किलो चीनी, 130 किलो ममनुआ अज़ा, सादी बोतलें, नीले ड्रम, ढक्कन, जाली लेबल तलब कर दिए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि 17 सिलेंडर, फिलिंग मशीन, कंप्रेसर, चूल्हे भी जब्त कर लिए गए हैं, जबकि खुले रंगों, केमिकल और गैर ममनुआ चीजें जो है वो पाई गई वहाँ पे। और इसके साथ साथ मारूफ ब्रांड्स के जाली लेबल लगी बोतलें बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मौजूदा सूरत में ममनुआ मुद्रे सेहत, खुले रंग, केमिकल से तैयार महलूल नीले ड्रमों में रखा गया था और इस वाले से रेलवे बेहतरी के दावेदार अफसरान अपने मातहत मुलाजमीन की सहूलियात के आड़े आ गए हैं। रेलवे हेडक्वार्टर्स में मातहत मुलाजमीन के लिए बनाई गई कैंटीन्स की बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर अदी राउफ ने रेलवे हेडक्वार्टर्स कैंटीन की बिजली काट दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेलवे हेडक्वार्टर्स की बिजली काट दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन से। फ़हद, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, ये रेलवे हेडक्वार्टर में मातहत मुलाजमीन के लिए बनाई गई कैंटीन की बिजली का कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल रऊफ ने रेलवे हेडक्वार्टर कैंटीन की बिजली जो है वो कटवाई है और डिप्टी जनरल मैनेजर रेलवे मोहम्मद शफीक को मामले का इल्म होने के बावजूद ताहाल जो है वो बिजली का कनेक्शन बहाल नहीं किया जा सका। बिजली के कनेक्शन काटने की वजह से कैंटीन के पंखे बंद हैं। मुलाजमीन सख्त गर्मी और अंधेरे में बैठकर खाना खाने पर मजबूर है। रेलवे मुलाजमीन को सस्ते खाने की फराहमी के हवाले से निजी कंपनी से जो है वो इस हवाले से ठेका किया गया था और प्राइवेट ठेकेदार को सस्ते और मेयारी खाने की फराहमी के साथ बिजली और गैस के अखराजात खुद उठाने की जो है वो रेलवे इंतजामिया की जानिब से हिदायत की गई थी। ठेकेदार की जानिब से बताइएगा, मुतल्लिका ऑफिस से जब राबता किया गया तो उन्होंने बिजली काटने की क्या तोजी पेश की? हाँ जी बिल्कुल, कैंटीन की जो है वो बिजली काटने के लिए उनका कहना था कि ये निजी ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वो खुद जो है वो इस मामले को देखे और बिजली और गैस के जो है वो मामला खुद देखे। मगर दूसरी जानिब ठेकेदार का ये कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर में कैंटीन पर मातहत मुलाजिमीन को सब्सिडाइज्ड नरखों पर आपको बताएं कि पुलिस और जिला इंतजामिया की गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वाले डीलर्स की दुकानें सील कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक असलहा डीलर्स के इंस्पेक्शन के बाद दुकानें डी सील की जाएंगी, तो वहीं जिला इंतजामिया, होम डिपार्टमेंट और पुलिस की मुश्तरका टीमें असलहा डीलर्स की इंस्पेक्शन के लिए तैनात की गई हैं। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद जानते हैं। मुजाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में गैर कानूनी असला की भरमार है। पुलिस और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई के बाद शहर के तमाम असला डीलर की दुकानें सील कर दी हैं। असला डीलर की इंस्पेक्शन के बाद दुकानें डी सील की जाएंगी। लाहौर पुलिस का मौक़िफ़ है, असला डीलर की दुकानें होम डिपार्टमेंट के अहकामात के बाद सील की गई हैं। पुलिस का कहना है असला डीलर की इंस्पेक्शन के दौरान लाइसेंस की रिक्वायरमेंट से ज्यादा असला या गोलियां रखने वाले डीलर्स के लाइसेंस भी मंसूख करवाए जाएंगे। जिला इंतजामिया, होम डिपार्टमेंट और पुलिस की मुश्तरका टीमें असला डीलर्स की इंस्पेक्शन के लिए तैनात कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर की चील गोश्त की फ़रोख्त पर इंतजामियों को दफ़ा 144 नाफिज करने की हिदायत। डेंगी डाटा रिपोर्ट न करने वाले निजी हॉस्पिटल्स को वार्निंग नोटिस भेजने का हुक्म जारी। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान।
हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर ने चीन कोस्ट फरोख्त पर जिले इंतजामिया लाहौर को दफ़ा 144 नाफिज करने की हदायत कर दी है। एयरपोर्ट के जो एरियाज हैं वहाँ पे फौरी तौर पर जो है दफ़ा 144 नाफिज की जाए। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में डेंगू के 8 मुस्बत केस सामने आए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली बिन दावा का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में इंसदादे डेंगू की खिलाफ वर्जियों में 352 नोटिस जारी किए गए और इस वाले से फील्ड टीमें इंडोर आउटडोर सर्विलेंस लाजमी करें। 205 मुस्बत मरीजों के घरों के तरफ में केस रिस्पांस की थर्ड पार्टी जांच से तस्दीक का एक कलीदी अहमियत है। जबकि लाहौर में 1 जनवरी से 21 अगस्त 2023 तक डेंगू के 205 मुस्बत मरीज सामने आए। लाहौर में डेंगू के 25,960 हॉटस्पॉट्स हैं। इंसदादे डेंगू की खिलाफवर्जी पर 1 जनवरी से 21 अगस्त तक 3,389 मुकदमा दर्ज किए गए। गुज़श्ता साल डाटा तकाबली जायजा के मुताबिक इस वक्त डेंगू मुश्तबा और मरीज की तादाद कम है। कमिश्नर लाहौर ने एयरपोर्ट ऑपरेशन में खलल के बाइस बनने वाली जो फनल एरियाज में लेड लाइट के इस्तेमाल को इंतजामिया की इजाजत से मशहूर कर दिया है। इस वाले से कमीशन लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में इंसदादे डेंगू बर्ड हैजर्ड इजलास हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर, सीईओ हेल्थ डॉक्टर फैसल, एसीआर अज़हरुल हक बाजवा, सीईओ एमसीएल सैयद अली बास बुखारी समेत पीआईबी महकमा बल्दियात और बेहद अफसरान ने शिरकत की। जी आपका बहुत शुक्रिया इमरान। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एहतसाब अदालत से रिलीफ हासिल कर चुके हैं। अदालत ने परवेज़ इलाही को साथी मौलिश मुहैया करने और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। अदालत ने परवेज़ इलाही के वकील अमजद परवेज़ की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, तो वहीं एहतसाब अदालत के जज ज़ुबैर शहजाद कियानी ने फैसला सुनाया है। नुमान न्यूज़ से समात का अहवाल जानते हैं। जी नुमान, आगाह कीजिए। जी, एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही को नैब की हिरासत में ज़ाती मालिज मुहैया करने और घर वालों से मुलाकात करवाने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है और अदालत ने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए परवेज़ इलाही को नैब हिरासत में ज़ाती मालिज मुहैया करने की इस्तदा मंजूर कर ली है। इस हवाले से अदालत ने परवेज़ इलाही के वकील अमजद परवेज़ की दरख्वास्त मंजूर की और परवेज़ इलाही को ज़ाती मालिज जो है उससे मुलाकात करने और जो फैमिली के मेंबर हैं उनके साथ भी मुलाकात करने की इजाज़त दे दी है। एहतसाब अदालत के जज ज़ुबैर शहजाद कियानी ने इस दरख्वास्त पर जो है वो फैसला सुनाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। डेंगू के फैलाव की रोकथाम के लिए पीएचए मुतहर्रिक डीजीपीएचए मोहम्मद ताहिर वट्टू के अहकामात पर बागात में डेंगू आगाही मुहिम जारी। पीएचए के दफातर, वर्कशॉप्स, वाशरूम्स और नर्सरीज में डेंगू स्प्रे का अमल जारी है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। ये डेंगू के फैलाव की रोकथाम के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से शहर के पार्क्स में सफाई मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डीजीपीएचए मोहम्मद ताहिर वट्टू के अहकामात पर बागात में शहरियों में डेंगू आगाही मुहिम भी जारी है, जबकि बागात और पार्क में आने वाले जो शहरी हैं उनमें डेंगू से बचाव के लिए जो तदाबीर हैं उनके हैंडबिल भी तकसीम किए गए। इसके अलावा पीएचए के दफातर, वर्कशॉप, वॉशरूम्स और नर्सरीज में भी डेंगू स्प्रे का अमल जारी है, जबकि दरख्तों में डेंगू लार्वा की अफजाइश की रोकथाम के लिए जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं उनकी खिदमत भी ली जा रही हैं। डीजीपीएचए के अहकामात पर ग्रीन बेल्ट्स और फवारों में डेंगू के खात्मे के लिए मच्छर कुश स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, जबकि झीलों और फवारों में सफाई सुथराई के साथ साथ डेंगू लार्वे के खात्मे के लिए अहतियात भी डाली जा रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। सीसीपीओ लाहौर बिलास सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत डिवीजनल एसपीज़ की कारकर्दगी बारे इजलास हुआ है। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और मुल्ज़िमान के हवाले से कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। सीसीपीओ लाहौर की ज़ेर सदारत ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर इज़हार बरहमी का इज़हार, तो वहीं कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत है। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद जानते हैं। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर की ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और पेडेंसी पर इज़हार नाराज़गी और कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत की गई है। सीसीपीओ लाहौर का रोड सर्टिफिकेट्स, पेडेंसी और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात जल्द से जल्द निपटाने का हुक्म दिया गया है। फ़राइज़ में गफलत, अदम दिलचस्पी काबिल कबूल नहीं है, ऐसा कहना था सीसीपीओ लाहौर का। एसडीपीओज और एसएचओज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की नाकिस कारकर्दगी पर मुतल्लिका एसपीजी जवाबदेह होंगे। चालान मुकम्मल करके यकसू रोड सर्टिफिकेट पेडेंसी खत्म करें, ऐसा हुक्म दिया गया है सीसीपीओ लाहौर की जानिब से। मुकदमात को ज़ेर इल्तवा ना रखा जाए। 1 माह से पुराने नामजद मुकदमात फौरी निपटाने की हदायत की गई है। सीसीपीओ लाहौर की एसपीज को मुतल्लिका एसएचओ से बाकायदगी से मीटिंग्स करने की भी हदायत दी गई है। चोर, डाकू, इश्तिहारी, मंशियात फरोश
पकड़ें और रिकवरी बेहतर बनाएं। CCTV लाहौर की जानिब से ये भी हिदायत की गई है कि भिखारी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। मौसम के हवाल कुछ यूँ है कि शहर में गर्मी और हब्स बरकरार है। महकमा मौसमियात की आज बारिश की पेशगोई है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि धूप और छाँव का जो सिलसिला है वो सुबह सवेरे से ही जारी है। आसमान पर ताहाल बादलों का बसेरा है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज 20% इम्कानात जो हैं वो बारिश बरसने के बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ सूरज के जो तीखे वार हैं वो भी जारी हैं। तो यही देखा जाएगा कि अगर आज भी शहर लाहौर में बारिश बरसती है तो बाज़ जगहों पर जो है वो हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जो बच्चे बाहर स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं वो अपने साथ छतरी लेकर जाएं ताकि सूरज के जो तीखे वार हैं उनसे बचा जा सके। यही देखा जाएगा कि ये वाला महीना और इससे आने वाला जो सितंबर का महीना होगा वो इसी तरीके से ही गर्मी के महीने ही होंगे और इनमें हब्स की जो कैफियत है वो भी इसी तरीके से ही बरकरार रहेगी। लेकिन अक्टूबर के शुरू से हम ये देखना शुरू कर देंगे कि मौसम में जो है वो तब्दीली नजर आएगी और मौसम जो है वो गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। सामिया सईद मौसम के हवाले से अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया सामिया। ऑरेंज ट्रे के कास्टिंग यार्ड से चोरी की वारदातें। LDA का शोबा इंजीनियरिंग और एवेन्यू 1 का शोबा स्टेट मैनेजमेंट सरकारी इमलाक की हिफाजत में नाकाम। कास्टिंग यार्ड की पड़ताल के दौरान 100 टन स्टील शटरिंग चोरी होने का इंकशाफ। एवेन्यू 1 के कास्टिंग यार्ड से मुबैना चोरी होने पर मुकदमा दर्ज। आपको बताएं कि LDA का ऑरेंज ट्रेन के कास्टिंग यार्ड का सामान फ़रोख्त करने का फ़ैसला भी सामने आया है। ऑरेंज ट्रेन के कास्टिंग यार्ड से चोरी की वारदातें। LDA का शोबा इंजीनियरिंग और एवेन्यू 1 का शोबा स्टेट मैनेजमेंट सरकारी इमलाक की हिफाजत में नाकाम। कास्टिंग यार्ड की पड़ताल के दौरान 100 टन स्टील शटरिंग चोरी होने का इंकशाफ। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। आज मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा ऑरेंज ट्रेन के कास्टिंग यार्ड से बड़ी चोरी की वारदातें होने का इंकशाफ हुआ है। LDA का शोबा इंजीनियरिंग और एवेन्यू 1 स्टेट मैनेजमेंट सरकारी इमलाक की हिफाजत में नाकाम रहा। ऑरेंज ट्रेन के कॉन्ट्रैक्टर ने भी कास्टिंग यार्ड की हिफाजत न की, जिसकी वजह से एवेन्यू 1 J ब्लॉक में ट्रेन के कास्टिंग यार्ड से 100 टन से ज्यादा जो स्टील है वो अभी तक चोरी हो चुका है, जिसकी FIR भी दर्ज हो चुकी है। अब ये मामला सामने आने के बाद LDA इंतजामिया ने इस कास्टिंग यार्ड के सामान को फरोख्त करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में LDA की तरफ से क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर भी तलब कर लिए गए हैं। LDA एवेन्यू 1 में वाक़ J ब्लॉक का जो सामान है वो नीलाम किया जाएगा। कास्टिंग यार्ड पर स्क्रैप स्टील, ट्रांसम और यूटअप गर्डर्स को फरोख्त किया जाएगा। एवेन्यू 1 के कास्टिंग यार्ड पर 22,32,000 किलो स्क्रैप है, जिसकी नीलामी का प्लान बनाया गया है और स्क्रैप की फरोख्त के लिए 35 करोड़ 4,24,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। माजी में भी LDA के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से 2 मरतबा ये कास्टिंग यार्ड के स्टील की फरोख्त के लिए जो टेंडर्स हैं वो लगाए गए थे, लेकिन LDA इंतजामिया को कामयाबी ना हो सकी। ताहम रवा माह में ही इस कास्टिंग यार्ड के स्क्रैप को नीलाम करने के लिए दोबारा फर्मों से इजहार दिलचस्पी तलब कर लिए गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। गवर्नर पंजाब लीग रहमान से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद अहसान ने मुलाकात की है। मुलाकात में तालीम के शोबे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। ख्वाजा अहमद अहसान ने HCN कॉलेज के बोर्ड की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की हैं। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जानते हैं। यासीन, आगाह कीजिए। गवर्नर पंजाब लीग और मार्च से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा अहमद अहसान ने गवर्नर हाउस में आज मुलाकात की। मुलाकात में तालीम के शोबे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा अहमद अहसान ने HCN कॉलेज के बोर्ड की बेहतरी की तजावीज़ भी दी। गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर कहा कि तालीम के शोबे में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। तालीम के साथ साथ नौजवान नस्ल की किरदार साजी का पहलू भी बहुत अहम है। ख्वाजा अहमद अहसान ने कहा कि HCN कॉलेज एक तारीखी और कदीमी तालीमी अदारा है। इसकी तमीर और तरक्की और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर के तहत चलने वाले अदारों में गवर्नर पंजाब ने मुस्बत अहम किरदार अदा किया। गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटियों के मेयार तालीम को बेहतर बनाने के इकदाम किए हैं, जिनमें वाइस चांसलर के तकर्र का अहम इकदाम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की कदर में ₹1.72 का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $297.50 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा, कीमत ₹306.50 हो गई। इसी पर बात करें कि जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद।
جی بالکل 2 ہفتہ وار تعطیلات کے بعد آج کاروباری اوقات کے دوران ڈالر کی قدر میں 1 مرتبہ پھر اضافہ دیکھا گیا اور بینکاری اوقات کے دوران ڈالر کی قدر میں 1 روپے 72 پیسے تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مارکیٹ برائے کے مطابق اس وقت مارکیٹ میں درآمد کنندگان کی جانب سے بڑے آرڈرز پر ڈالر خریدے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی درآمدی آرڈرز جو ان کی کلیئرنس کی جائے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں دباؤ دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں بھی تقریباً 1.5 روپے تک ڈالر۔ شکریہ ظاہر۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ پولٹری مصنوعات بدستور پہنچ سے دور ہیں، سبزیاں اور پھل بھی قدرتی خرید میں نہیں رہے۔ عوام کے دہائی کہتے ہیں مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ مہنگائی عوام کا مقدر بن گئی، پولٹری مصنوعات کی خریداری آسان نہ رہی۔ برائیلر گوشت 3 روپے سستا ہونے کے بعد 582 روپے فی کلو ہے۔ فارمی انڈے 294 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سبزیوں کی خریداری بھی جیب پر بھاری، سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئیں۔ پیاز 7 روپے مہنگا، سرکاری قیمت 80 روپے فی کلو مقرر۔ اوپن مارکیٹ میں پیاز 110 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ ٹینڈے 10 روپے اضافے کے بعد 160 روپے فی کلو ہو گئے۔ مارکیٹ میں ٹینڈے 210 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ آلو 2 روپے مہنگے ہو کر 75 روپے فی کلو ہو گئے۔ مارکیٹ میں آلو 100 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ سرکاری نرخ ناموں میں 2 پھلوں کے دام بڑھا دیے گئے۔ اوپن مارکیٹ میں آلو بخارا 440 اور خوبانی 460 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ خریدار کہتے ہیں قیمتوں میں اضافہ اور معیار میں کمی کر دی گئی ہے۔ مہنگائی نے جینا مشکل تر کر دیا۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہے۔ سبزی لینے جاؤ تو 200 روپے کی سبزی آتی ہے، چنے کی دال لینے جاؤ تو جی 150 روپے کی پاؤ۔ سر یہ کوئی بات تو نہیں ہے، پیاز ادرک چینی ہر چیز مہنگی ڈبل ہوئی پڑی ہے۔ جیڑی چیز لین جانے ہیں مہنگی ہے، وہ جہاں 400 کا توڑا سی وہی ہوں پیک ہو کے سانوں 1480 روپے کا ملتا پیا، 1460 روپے کا ملتا پیا۔ چینی کتنے تھی کتنے گئی ہے، بل گھر دے انہاں دا کھانا خراب ہوئے جڑے بل ودھاندے نے پے۔ سبزیاں اور پھلوں کی سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس فروخت بھی معمول بن چکا ہے۔ دکاندار من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم، لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں نصابی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ بچوں کی بڑی تعداد اسکولوں میں پہنچی، کہتے ہیں ہم جماعت دوستوں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ بچوں کی موجیں ختم، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد نصابی سرگرمیوں کا آغاز۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے جہاں پر بچوں نے پڑھائی کی۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد سرکاری اسکولوں کے نئے اوقات کارڈ جاری کیے گئے۔ طالبات کے اسکول صبح 7:15 بجے لگیں گے اور چھٹی 12:45 پر ہوگی۔ دوسری شفٹ میں گرلز اسکول دوپہر 12:30 بجے اور بوائز اسکول 2:30 بجے لگیں گے۔ بچوں کا کہنا تھا کہ طویل چھٹیوں کے بعد اساتذہ اور ہم جمع دوستوں سے ملاقات ہوئی، سکول آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں نے اپنے اسکول کو بڑا مس کیا، اپنے دوستوں کو بڑا مس کیا۔